درود خدمت همه فارسی زبانان عزیز، زبان آموزان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب، تنتون سالم و لبتون خندون و 5 درس قبل هم خیلی 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 خوب یاد گرفته باشید. به سراغ درس 6 میریم و فراموش نکنید کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید از کانال خودتون. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. بی وقفه میریم برای شروع این درس. Alert. To alert someone is to tell or warn that person about something. فعل هست به معنی هشدار دادن، از خطر آگاه کردن. The fire alarm alerted us that there was a problem. آژیر آتش سوزی به ما هشدار داد که مشکلی وجود دارد. Broadcast. A broadcast is a television or radio show. اسم هست به معنی پخش از برنامه رادیو یا حالا تلویزیون. We watched the broadcast of the local news on TV. ما پخش اخبار محلی را از تلویزیون تماشا کردیم. Bulletin. A bulletin is a news report about very recent and important events. اسم هست به معنی خبر رسمی، بیانیه رسمی. بولتن. There was a live bulletin reporting on the economy of the city. گزارش خبری زنده یا بولتنی زنده در مورد اقتصاد شهر بود. Bump. A bump is a small raised area on a surface. اسم هست معنی جای ضربه، جای مشت، ورم، برآمدگی. The monkey got a bump on his head because he was hit by a rock. یک برآمدگی یا یک جای ضربه روی سر میمون ایجاد شد زیرا سنگی به سرش برخورد کرد. Chop. To chop something means to cut it into pieces with a tool. فعل هست معنی قطع کردن، خرد کردن، بریدن. Mom chopped some vegetables to put into the stew. مادر مقداری سبزیجات خرد کرد تا آنها را توی غذای آبپز یا همون توی خورش بریزه. Closet. A closet is a small room used to store things. اسم هست معنی انباری، کمد. Marie has many clothes inside of her closet. ماری توی کمد خود تعداد زیادی لباس داره. Console. To console is to give comfort to a person who feels sad. فعل هست معنی تسلی دادن، دلداری دادن، آرام کردن. When my dog ran away, my dad consoled me. وقتی سگم فرار کرد، پدرم دلداریم داد. District. A district is a small part of a city, county, state, or country. اسم هست معنی ناحیه، منطقه، حوزه. I live in a residential district of Seattle, Washington. من در یک منطقه مسکونی از سیاتل در ایالت واشنگتن زندگی میکنم. Drawer. A drawer is a small part in furniture that is used to store things. اسم هست معنی کشو. I put my clothes into the empty drawers. من لباسهایم را داخل کشوهای خالی گذاشتم. Endure. To endure means to experience and survive something difficult. فعل هست معنی تحمل کردن، تاب آوردن، ایستادگی کردن. She had to endure her husband shouting all day long. او مجبور شد شوهرش را که تمام روز داد میزد تحمل کند. Execute. To execute means to kill someone as a legal punishment. فعل هست به معنی اجرا کردن، انجام دادن، به اجرا درآوردن، اعدام کردن. Some people are executed for serious crimes. برخی افراد به خاطر جرایم سنگین اعدام می شوند. Grasp. To grasp something means to hold it. فعل هست معنی محکم گرفتن، سفت چسبیدن، بغل کردن. He grasped the bag of money tightly. او کیسه پول را محکم گرفته بود. Rear. The rear of something is the back part of that thing. اسم هست به معنی پشت، عقب. The man loaded the rear of his truck with boxes. آن مرد عقب کامیونش را با جعبه هایی پر کرده بود. Senator. A senator is someone who makes laws for a state. اسم هست به معنی سناتور، عضو مجلس سنا، نماینده سنا. The young senator promised to make laws that would help the people. سناتور جوان قول داد تا قوانین را تصویب کند که به مردم کمک خواهند کرد.
Skull. A skull is the hard head bone that protects the brain. اس پس‌بندی جمجمه. The brain is protected by the skull. مغز توسط جمجمه محافظت می شود. Stir. To stir something means to mix it using something small, like a spoon. فعل هست بنی هم زدن، مخلوط کردن. Mom stirred the batter until it was smooth. مادر خمیر را هم زد تا اینکه آن نرم و یک دست شد. Tap. To tap something is to hit it lightly. فعل هست ضربه زدن به چیزی. He tapped the keys of the keyboard to write a short word. او آهسته بر روی کلیدهای صفحه کلید ضربه زد. Tremendous. A tremendous thing is very large or very good. صفت هست به معنی عظیم، بسیار زیاد، سرسام‌آور، معرکه، محشر. The Earth's oceans are filled with a tremendous amount of water. اقیانوس‌های کره زمین با مقدار بسیار زیادی از آب پر شده‌اند. Underneath. Underneath means below or under. حرف اضافه هست به معنی زیر، در زیر، قسمت پایین. The roots of a tree are located underneath the ground. ریشه های یک درخت در زیر زمین قرار گرفته‌اند. Worm. A worm is a small animal with a long, thin body. اس پس‌بندی کرم. Worms are often used to help catch fish. از کرم‌ها اغلب برای کمک به ماهیگیری استفاده می‌شود. زبان آموزان عزیز، امیدوارم که 20 لغت رو خوب یاد گرفته باشید. به سراغ متنش میریم و از این 20 لغت داخل متن استفاده میکنیم تا براتون بیشتر جا بیفته. The senator and the worm. سناتور و کرم. A rich senator lived in a big house. He had more money than anyone in his district. One day, he was sitting on a chair listening to a radio broadcast. سناتور ثروتمندی در خانه بزرگی زندگی میکرد. او بیش از هر کس دیگر در منطقه پول داشت. یک روز روی صندلی نشسته بود و به پخش برنامه رادیو گوش میداد. As he listened to the news bulletin, a worm crawled from underneath the chair and onto his head. همانطور که به برنامه خبر گوش میداد، کرمی از زیر صندلیاش به روی سرش خزید. His cook was in the kitchen stirring some spaghetti sauce. Suddenly, a cry from the senator alerted him. He ran to the rear of the house, where the senator was sitting. آشپز توی آشپزخانه مشغول هم زدن مقداری سس ماکارونی بود. ناگهان فریاد سناتور او را از خطر آگاه کرد. او به پشت خانه، جایی که سناتور نشسته بود، دوید. The cook looked and saw the worm. He tried to console the senator. "I'll take it off right away," he said. "No," shouted the senator. "I want you to kill it." آشپز نگاه کرد و کرم را دید. او سعی کرد سناتور را آرام کند و گفت الان آن را از روی سرتان برمی‌دارم. سناتور فریاد زد نه، از تو می‌خواهم آن را بکشی. "But it's only a worm," the cook said. "Why should we execute it? It hasn't committed a crime." The senator could not endure the worm on his head. "Hurry," he shouted. آشپز گفت اما آن فقط یک کرم است. چرا باید آن را بکشیم؟ آن که مرتکب جرمی نشده است. سناتور که نمیتوانست کرم را روی سرش تحمل کند، فریاد کشید عجله کن. The cook looked through several drawers but found nothing. Then he ran to the closet and took out a pipe. He returned to the senator and lifted the pipe over his head. آشپز درون چند تا از کشوها را گشت ولی چیزی پیدا نکرد. بعد به طرف کمد رفت و لوله‌ای بیرون آورد. به سمت سناتور برگشت و لوله را بالای سر او گرفت. He knew he couldn't just tap the worm. He was going to hit it hard. He grasped the pipe tightly. او می‌دانست که نمی‌تواند فقط ضربه آرام به کرم بزند. می‌خواست محکم روی کرم بکوبد. لوله را محکم گرفت. "What are you waiting for?" said the senator.
Kill it. The cook swung the pipe at the senator's head. سناتور گفت منتظر چه هستی؟ آن را بکش. آشپز لوله را بر سر سناتور کوبید. Oh no, the worm said. He's going to chop me in half. It jumped off the senator's head. There was a tremendous noise. Ow! cried the senator. اوه نه، او میخواهد من را به دو نیم کند. از روی سر سناتور پایین پرید. سر و صدای زیادی به پا شد. سناتور فریاد کشید آخ! A bump rose upon his skull. Meanwhile, the worm crawled outside. That was close, said the worm. Instead of being nice, he wanted to hurt me. Now that man has a big bump on his head. یک برآمدگی روی جمجمه سناتور ایجاد شد. در این حال کرم نیز به بیرون خزید. کرم گفت نزدیک بود. به جای اینکه با من خوب و مهربان باشد میخواست به من آسیب بزند. حالا آن مرد یک برآمدگی بزرگ روی سرش دارد. فارسی زبانان و زبان آموزان عزیز، اینم از درس ششم. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید، هم متنش براتون جذاب بوده باشه و هم لغاتش رو خوب یاد گرفته باشید. فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید، حمایت کنید از کانال خودتون و تا درس بعدی و درس هفتم از کتاب 4000 لغت ضروری زبان انگلیسی ویرایش دوم شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.